Section 7.2 Orthogonal Diagonalization. We will start with the definition. If A and B are square matrices, then we say that B is orthogonally similar to A. If there is an orthogonal matrix P, such that P transpose AP equal to B. That means two matrices A and B are there and they are square matrices, and we say that B is orthogonally similar to A if there exists a matrix P which is orthogonal matrix P such that P transpose AP equal to B. We have already discussed about similar matrices A and B if there exists a matrix P such that P inverse AP equal to B. That you can see in section 5.2. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തോഗണലി സിമിലർ എന്നാ പറയുന്നത്. സിമിലർ ആണ് ബട്ട് ഓർത്തോഗണലി ഓൾസോ ഒരു വേർഡും കൂടി വന്നിട്ട് ഓർത്തോഗണലി. സോ ആ മെട്രിക്സ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതേ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് സിമിലർ മെട്രിക്സിന്റെ. പക്ഷെ അവിടെ പി ഇൻവേഴ്സ് എ പി ആയിരുന്നു, ഇവിടെ അതിന് പകരം പി ട്രാൻസ്പോസ് എ പി ആണ് വിത്ത് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി ഫോർ പി. സോ എ is orthogonally similar to B and B is orthogonally similar to A. Both are same. Or we say that A and B are orthogonally similar. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ സിമിലർ മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞ അതേ കേസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പുതിയ മെട്രിക്സ് പി ട്രാൻസ്പോസിനെ ക്യൂ എന്നെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ബി ഓർത്തോഗണലി സിമിലർ ടു എ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റും? പി കൊണ്ട് ക്യൂവിനെ പി ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് മെട്രിക്സ് എ ആസ് ക്യൂ ട്രാൻസ്പോസ് ബി ക്യൂ. This you can easily verify. Then we say that A is similar to B. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ A similar to B ആണ്, B similar to A ആണ്. Or we say that A and B are orthogonally similar matrices. Suppose if A is orthogonally similar to some diagonal matrix, that means P transpose AP equal to D, not B. B എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അല്ല, D എന്ന് പറയുന്ന ഒരു diagonal matrix ആണ് P transpose AP എങ്കിൽ we say that A is orthogonally diagonalizable. So that is our topic, orthogonal diagonalization. അപ്പോൾ P transpose AP equal to D എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ we say that A is orthogonally diagonalizable. Clear? And we say that this P is the orthogonally diagonalizing vector or matrix. P is orthogonally diagonalizes A. Now we can see one interesting property, that suppose P transpose AP is a diagonal matrix. That means A is orthogonally diagonalizable. Okay. Where P is an orthogonal matrix and D is a diagonal matrix. ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് വിത്ത് P on the left side and multiplying with P on the right side, what we will get? This will become P transpose A equal to P transpose. Left side P കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, റൈറ്റ് സൈഡിൽ P ട്രാൻസ്പോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ D എന്തായി മാറി? D becomes, or right hand side becomes D P transpose. Okay. Now, what is the peculiarity of P? P is an orthogonal matrix. That means P transpose is identity. Okay. So this becomes I, and this P transpose also I. So you will get A equal to PD P transpose. Now taking the transpose on both sides, what you will get?
A transpose equal to P D P transpose the old transpose. That is P transpose D transpose P transpose. പക്ഷെ P transpose the old transpose എന്താണ്? P തന്നെയാണ്. So you will get this as P D transpose. D transpose is D itself. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ്. ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ത് തന്നെയാണ്? അത് തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് പി ഡി പി ട്രാൻസ്പോസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി പി ട്രാൻസ്പോസ്. പക്ഷെ പി ഡി പി ട്രാൻസ്പോസ് എന്തായിരുന്നു? പി ഡി ഇതിന് ഇക്വേഷൻ 1 കൊടുത്താൽ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ 1 പി ഡി പി ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് എ. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ. സോ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് എ. That means A is a symmetric matrix. So A must be symmetric if it is orthogonally diagonalizable. So അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. ഒരു മെട്രിക്സ് A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഓർത്തോഗണലി, ഐ എം കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് OD in short, orthogonally diagonalizable ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it must be a symmetric matrix. Okay. Now we will see some more conditions of this orthogonality, orthogonal diagonalizability. That is theorem 7.2.1. A is an n by n matrix with the real entries. The following conditions are equivalent. A is orthogonally diagonalizable. A has an orthonormal set of n eigenvectors. A is symmetric. അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് A തന്നിട്ടുണ്ട് n by n, അത് ഓർത്തോഗണലി ഡയഗണലൈസബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, n വെക്ടേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യണ eigen വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആൻഡ് A ഷുഡ് ബി സിമെട്രിക്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഓർത്തോഗണലി ഡയഗണലൈസബിൾ എന്ന് കാണിക്കാൻ. A സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ആയി. അതിപ്പോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് എപ്പോഴാണ് A സിമെട്രിക് ആയപ്പോൾ ഓർത്തോഗണലി ഡയഗണലൈസബിൾ ആയത്. Now proof A implies B. സോ ഈ രണ്ട് പ്രൂഫും സെക്ഷൻ 5.2 ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് യു ചെക്ക് വെദർ യു ക്യാൻ ഈസിലി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. A is orthogonally diagonalizable ആണെങ്കിൽ there is a vector P such that A equal to P transpose AP. Then from the formula of this theorem 5.2.1 theorem നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. You will get n column vectors of P. They are eigenvectors of A. Eigenvectors ആയിട്ടുള്ള column vectors നെ കിട്ടും. Since P is orthogonal, the column vector should be orthonormal. So A has an orthonormal eigenvector. Just an application of theorem 5.2.1. Now B implies C also very similar. Assume that A has an orthonormal set of n eigenvectors. Let it be P1, P2, etc. Pn. As shown in the proof of again by theorem 5.2.1, the matrix P with these eigenvectors as a column diagonalize A. Diagonalizable ന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. But these eigenvectors are orthonormal. P is orthogonal and thus orthogonally diagonalizes A. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ശരിക്കും ഈ പ്രൂഫ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, കാരണം ഇതെല്ലാം അവിടെ 5.2.1 കിട്ടുന്നതാണ്. And this part asymmetric implies A is orthogonally diagonalizable. That is A implies C. That we have discussed here. Okay. So that is the proof, and the proof C implies A. That means asymmetric implies A is orthogonally diagonalizable. A implies C ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചത്. This C implies A is out of syllabus because അതിന്റെ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ടെക്സ്റ്റ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക. ഒരു മെട്രിക്സ് ഓർത്തോഗണലി ഡയഗണലൈസബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അത് സിമെട്രിക് ആയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ A has an orthonormal set of n eigenvectors. n eigenvectors ഉള്ള ഒരു ഓർത്തോനോർമൽ സെറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മതി. അത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ
കുറച്ചും കൂടി അത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. Now we have some properties of symmetric matrices. A is a symmetric matrix with real entries, then eigenvalues of A are real numbers. So this is an important result. ഒരു മെട്രിക്സ് സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ, എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് വിത്ത് റിയൽ എൻട്രീസ്, അതിലത്തെ എലമെന്റ്സ് ഐ ജെകളൊക്കെ എവിടെയാണ്? റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ആറിലത്തെ എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ദ eigen vectors ഓഫ് എയുടെ eigen vectors, that is lambda 1, lambda 2, etc., lambda n are all real numbers. Clear? സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് വിത്ത് റിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ eigen വാല്യൂസും എന്തായിരിക്കും? റിയൽ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനില്ല. സെക്ഷൻ 7.5 പ്രൂഫ് വരുന്നത്, നമുക്ക് ആ സെക്ഷൻ ഇല്ല. സോ ഇത് ആലോചിച്ച് വെക്കുക. സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ eigen വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും? റിയൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് വിത്ത് കോഎഫിഷ്യന്റ്സ് ഫ്രം R. Now the second part, eigen vectors from different eigen spaces are orthogonal. അതായത് രണ്ട് eigen space ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. അതിന്നൊരു ഫസ്റ്റത്തെ eigen space നിന്ന് ഒരു lambda 1 എടുത്തു, അതേപോലെ സെക്കൻഡ് eigen space ഒരു lambda 2 എടുത്തു. Then this lambda 1 and lambda 2 are the different distinct eigen vectors, sorry, eigen values, and ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് v1 v2 എന്ന് വിചാരിക്കുക. And these are the eigen vectors. We need to show that these eigen vectors are orthogonal, or their inner product is 0 or their dot product is 0. For that, let v1 and v2 be eigen vectors corresponding to distinct eigen values lambda 1, lambda 2. We want to show that v1 dot v2 equal to 0. So for that, first we will take this a v1 dot v2. That is nothing but v1 dot a transpose v2. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. This is same as v1 dot a v2. എങ്ങനെ a transpose a ആയത്? Because a is symmetric matrix. Symmetric matrix ആയതുകൊണ്ട് a transpose എന്ത് തന്നെയാണ്? A transpose A തന്നെയാണ്. That is the definition of a symmetric matrix. So this becomes v1 dot a v2. പക്ഷെ lambda 1 eigen value ആണ്, അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് eigen വെക്ടർ ആണ് v1. So a v1 എന്താ കിട്ടുക? a v1 should be lambda 1 v1. ശരിയല്ലേ? ax equal to lambda x. ഇത് ഓർക്കണില്ലേ? ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് eigen വാല്യൂ ആണ്, കറസ്പോണ്ടിങ് eigen വെക്ടർ ആണ് x. സോ a v1 should be ആണെങ്കിൽ എഴുതാം a v1 should be what? lambda 1 v1 and a v2 എന്തായിരിക്കും? lambda 2 v2. So this become lambda 1 v1 dot v2 is equal to v1 dot lambda 2 v2. എല്ലാറ്റിനും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you will get this as lambda 1 minus lambda 2 v1 dot v2 of v1 dot v2. Clear? And that is equal to 0. ഇതെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു വിചാരിക്കും. But lambda 1 and lambda 2 are distinct. നമ്മൾ distinct eigen values നടത്തുക. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒരിക്കലും 0 ആവാൻ പറ്റില്ല. So this cannot be 0. Lambda 1 minus lambda 2 cannot be 0 because lambda 1 is never equal to lambda 2. പിന്നെ ആരേ പറ്റൂ? v1 dot v2 is 0. അത് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്. v1 dot v2 0 means what? That eigen vectors are orthogonal. So that is a property of symmetric matrix. Now we will discuss the orthogonally diagonalizing matrix concept, or the procedure to find an orthogonally diagonalizing matrix. First, find a basis for the eigenspace of A. A എന്ന് പറയുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിന് ഒരു eigen സ്പേസിന് ഒരു ബേസിസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ eigen വാല്യൂസ് ലാംഡ കാണാൻ, അല്ലെങ്കിൽ lambda 1 lambda 2 കാണാൻ
അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വെക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു x1 x2 അങ്ങനെ. അതിന് eigen സ്പേസിന്റെ നമ്മൾ ബേസിസ് കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. So similarly find a basis for each eigen space of A. Now applying Gram-Schmidt process to each of these bases to obtain an orthonormal basis for each eigen space. Gram-Schmidt orthonormal process നമുക്കറിയാം. Gram-Schmidt പ്രോസസ്സിൽ ഏത് ബേസ് വന്നാലും അതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം, ഓർത്തോനോർമൽ ബേസിസ് ആക്കി മാറ്റാം. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. Now third one is form the matrix P whose columns are the vectors constructed in step 2. This matrix will be orthogonally diagonalize A, and the eigenvalues on the diagonal of D, that is equal to P transpose AP, will be in the same order as their corresponding eigenvectors. അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടണ കോളം വെക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ P1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം ഉണ്ടെങ്കിൽ this is P1 and P2 another column and P3 another column ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ you write the matrix P as first column P1, second column P2, third column. Symmetric matrixന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്തിരുന്നത് സെക്ഷൻ 5.2 സിമിലർ മെട്രിക്സിൽ എന്താണോ ചെയ്തിരുന്നത് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. Example 1, orthogonally diagonalizing a symmetric matrix. അപ്പോൾ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഓർത്തോഗണലി ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ യു ഹാവ് എ മെട്രിക്സ് എ. ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു വെരിഫൈ. സോ ഐ എം ഗിവിംഗ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ആസ് ആൻ അസൈൻമെന്റ്. കാരണം ഇതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് യു വെരിഫൈ A transpose equal to A. Whether A transpose equal to A. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓർത്തോഗണലി ഡയഗണലൈസിങ് എ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ്. അപ്പൊ ഇത് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. A ട്രാൻസ്പോസ് കാണാം, A ചെയ്യുക. ഇത് താഴത്തേക്ക് 422 ആണ് ഫസ്റ്റ് റോ അല്ലെ. 422 താഴത്തേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ എന്താ വരിക, 422. അടുത്ത 242 ആണ് താഴത്തേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ്. ഇനി എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന ആള്. ഇനി ഇതിന്റെ eigen വാല്യൂസ് കാണണം. ഇത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് λ1, λ2, λ3 കാണണം. സോ അത് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് λi മൈനസ് a ഈക്വൽ ടു 0. ദിസ് വാസ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ. സോ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് λi മൈനസ് a ചെയ്യുക ആൻഡ് you will obtain this as lambda minus 2 whole square into lambda minus 8 equal to 0. From that you will get lambda as 2 and 8. So this is second one. Find the eigen values and eigen space. Eigen space or eigen vectors corresponding to eigen values. Okay, so by taking lambda equal to 2 you will obtain a basis of that eigen space as u1 equal to minus 1 1 0, u2 equal to minus 0 1. ഇതായിരിക്കും അവിടുത്തെ സ്പേസിന്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Similarly, you can find eigenspace corresponding to lambda equal to 8 also. That will be u3 equal to 1 1 1. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. eigen വാല്യൂ കാണാം, കറസ്പോണ്ടിങ് eigen സ്പേസും കാണാം. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഓർത്തോഗണൽ ബേസിസ്, orthonormal basis. അതെങ്ങനെ കിട്ടണത്, that is by Gram-Schmidt process. So by applying Gram-Schmidt process to u1 and u2 you will obtain, ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് ഓർത്തോനോർമൽ അല്ല, ഓർത്തോനോർമൽ ആക്കണം ഇയാളെ. അപ്പോൾ ബൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. v1 ഈക്വൽ ടു v2 ഈക്വൽ ടു v3 ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് Gram-Schmidt പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് v1 കണ്ടു, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് -1/√2 1/√2 0
and v2 will be minus 1 by root 6, 1 minus 1 by root 6, 2 by root 6. That is corresponding to u2. So u1 in the corresponding vector v1 gitti, u2 in the corresponding vector v2 gitti, and similarly by applying Gram-Schmidt process to u3 we will obtain v3 also. Clear? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുള്ള തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ? Now you need to write P. What is matrix P? P will be the column vectors, അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് കോളം v1, v2, v3 ഇതായിരിക്കും P. So this is v1, അല്ലേ? ഇതാണ് v1, and this is v2, and this is v3. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ്. അപ്പോൾ P എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം P ട്രാൻസ്പോസ് AP എന്താണ്. അപ്പോൾ this also you can do verify the problem. So P transpose AP will give you a diagonal matrix, and you can see the magic here that these entries in the diagonal are nothing but the eigenvalues. ശരിയല്ലേ? 2, 2 and 8. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയല്ല. നമുക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പി ട്രാൻസ്പോസ് എ പി വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും? 2 0 0 0 2 0 0 0 8. ഇതേ ഓർഡറിലാവണമെന്നില്ല, നമ്മൾ എടുത്ത ഓർഡറിൽ വരും. വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവാം, 8 2 2 ഈ ഫോമിൽ വരാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദി പ്രോബ്ലം. The last topic of this section is spectral decomposition. If A is a symmetric matrix that is orthogonally diagonalized by P matrix, that is u1 u2 etc. un, അതായത് P എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ്, എനെ ഓർത്തോഗണലി ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യാണ്. P എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം ആണ് u1, സെക്കൻഡ് ഈസ് u2 etc. un, and lambda 1 etc. lambda n are the eigenvalues of A corresponding to the unit vectors u1 etc. un. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ eigen values എന്ന് പറയുന്നത് lambda 1 etc. lambda n ആണ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള eigen vectors ആണ് u1 etc. un. അത് എന്തും കൂടിയാണ്? നോർമൽ ആണ്. നോർമൽ മീൻസ് യൂണിറ്റ് ആണ്. നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അയാളെ യൂണിറ്റ് ആക്കുകയാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വെക്ടർ eigen വെക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു, v1 എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കണ്ടുപിടിച്ചു, അയാള് നോം 1 അല്ല വിചാരിക്കുക. ഇഫ് നോം ഓഫ് v1 ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1, യു ക്യാൻ ടേക്ക് u1 ആസ് v1 ബൈ നോം v1. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ നോം എന്തായിരിക്കും? നോം u1 വിൽ ബി 1. അങ്ങനെയുള്ള വെക്ടേഴ്സ് ആണ് u1 എക്സെട്ര un. Then we know that D is P transpose AP, where D is a diagonal matrix with the eigenvalues on its diagonal position. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടതാണ്, ഡയഗണലിൽ 2 2 8 വരുന്നത് അല്ലേ? ഈ ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. Now we have A equal to P D P transpose, that is P is u1 etc. un, and D എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് eigen values വരുന്ന ആള്, and P transpose is u1 transpose etc. un transpose. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? ആദ്യം ഇതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ you will get lambda 1 u1 etc. lambda n un into u1 transpose etc. un transpose, that is lambda 1 u1 u1 transpose plus lambda 2 u2 u2 transpose etc. lambda n un un transpose, which is called spectral decomposition of A. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുലേനെയാണ് സ്പെക്ട്രൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. എനെ നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രൊജക്ഷനിലാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. പ്രൊജക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. എ ജോമെട്രിക് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ. യു ഹാവ് ഗിവൺ എ മെട്രിക്സ് എ ഈക്വൽ ടു 1 2 2 minus 2. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് കാണണം? eigen values കാണണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു 0 കാണണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു 0 കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് eigen values കിട്ടുന്നത് -3 and 2 ആയിരിക്കും. So first eigen value is -3 and second one is 2. Now you can find the corresponding eigen vector. x1 will be 1 minus 2 and x2 will be 2 1. This you can verify.
ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ആള് നോർമൽ ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പൊ ഇതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യണം. നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? x1നെ x1ന്റെ നോം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? u1. So u1 equal to x1 by norm x1, that is 1 by root 5 minus 2 by root 5. Similarly, u2 will be x2 by norm x2, that is 2 by root 5 and 1 by root 5. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ by the spectral decomposition formula, A will be, what is A? A will be lambda 1 u1 u1 transpose plus lambda 2 u2 u2 transpose. അപ്പോൾ ഇതാണ് എ. എനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ 1 is -3 ഇൻറ്റു u1 u2 ഇൻറ്റു u1 എന്തായിരുന്നു? 1 by root 5 minus 2 by root 5 ആൻഡ് അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് 1 by root 5 minus 2 by root 5. Second one is lambda 2, that is 2 into u2, 2 by root 5 1 by root 5 into u2 transpose, that is 2 by root 5 1 by root 5. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ആഫ്റ്റർ multiplication you will obtain this as -3 into 1 by 5 minus 2 by 5 minus 2 by 5 4 by 5 plus 2 into 4 by 5 2 by 5 2 by 5 1 by 5. So this is the spectral decomposition of the given matrix. അപ്പോൾ spectral decomposition മാത്രം ചോദിക്കണ വെച്ചാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. ക്ലിയർ? ഇനി ഇതിലെ ഓർത്തോണൽ പ്രൊജക്ഷൻസിലാണ് കൂടുതൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത്. നമ്മൾ സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെക്ടർ 1 1 തന്നു വിചാരിക്കാം. നൗ എ എക്സ് കാണാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എ ഇൻറ്റു എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1 2 2 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സ്. എക്സ് 1 1 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നോർമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 3 0 കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ഫോർമുല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് 8. എ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇത് തന്നെയാണ്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ലാംഡ 1 u1 ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് ലാംഡ 2 u2 ട്രാൻസ്പോസ്. നമുക്ക് അതില് ഈ എക്സിനെ 1 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക? എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 2 2 minus 2 1 1, that is -3 into lambda -3 into this one അല്ലെ? ഇതല്ലേ ഫസ്റ്റ് എലിമെന്റ്. -3 1 by 5 minus 2 by 5 minus 2 by 5 4 by 5 into 1 1 plus അടുത്ത ആള് this one 2 into matrix 4 by 5 2 by 5 2 by 5 1 by 5 into 1 1, and after multiplication you can verify that this is also 3 0. So this spectral decomposition gives another formula for finding AX. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത്.